of CCL and AMD Vishnu Indhuri sir, a warm welcome to you sir. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ CCL ನಲ್ಲಿ yes once again ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಇಂಧೂರಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And we have with us ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರೋರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ನ ಗತ್ತು ತಾಕತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾದ್ಶಾ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಅವರ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. We are eagerly waiting to witness all the amazing players to bat, bowl and everything. Looking forward to CCL season 11. Please. It's been 11 years that we started CCL, rather 14 years that we started CCL, and this is the 11th season. Because of pandemic, we had a break in between. Whenever we start the tournament in Bangalore, I'm sure the tournament is going to be a fantastic because of my past experiences. Whenever we did the first game in Bangalore, the tournament had the highest viewership on ground as well as on television. And now I want to speak to you guys in a personal manner, because Karnataka team is very close to my heart, because this is the only team that keeps the league alive. During pandemic, when we were almost shut, we didn't have the guts to revive it. It's one person who kept pushing me to revive CCL, and that's Sudeep Anna. You are not a star, you are big brother to all of us in CCL, and I can't thank you enough for all your support. Ashok Kheni sir. Thank you. First change my picture, okay, please. Don't you think I'm better looking than that picture? Yeah, so get rid of that photographer. So this year I got good vibrations because our hero and captain had a super hit film, Max. Everybody was talking negative, but he had faith and fantastic. So that's also your mother's blessing to you, and congratulations, and also make our Karnataka Bulldozers super hit this year. Yeah, but I mean winning see, I like to collect cups, okay? So I got only 2 gold and 2 silver. So I'd like to have another gold one. No, only 4. So, 4 silver and 4 silver. Yeah, but somebody's kept my 2 silvers then. Oh, you. See that guy? I don't know how. See his size. Yeah, 2 gold I have, 2 silvers I have. ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಮಯೂಕ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಂತೆ ಸರ್. Fine, then we have to match the silver with the gold, right? So let's do it. This time real gold. Okay, I'm sure it will be very exciting, especially all you people who write social, what do you call that? Blogs. So please ensure that a lot of attendance comes, a lot of people come, and we'll have fantastic season. And let's follow Max and become a super hit team. Thanks. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 11th season CCL, and firstly I would thank Vishnu sir for starting off CCL with so many actors who are who want to play cricket, and that was my dream of playing cricket, which again came through CCL. and ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್ ಸರು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಿ ಸಿ ಎಲ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು.
ಅದು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮು ಅಷ್ಟೇ ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಆಡಿದ್ದು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ CCL is so successful, because everybody wants to win. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೇ ತೊಗೊತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಅಶೋಕಿನಿ ಸರ್. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀಸನ್ 1 ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಅಗೇನ್ ಗುಡ್ ಟೀಮ್. ಈ ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎದುರ್ಕೊಂತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮ್ ಎದುರ್ಕೊಂತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಟಾದರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಾದ್ಶಾ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಮಸ್ತೆ. ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್. Thank you for joining us, and it's an honor, and hoping that we'll have a great journey together. Right? Thank you so much for being collaborative with Karnataka Bulldozers. And Vishnu, actually let me begin with Vishnu, my brother. ಇದು ಕಷ್ಟ, ಇದು CCL ನಡೆಸೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು? ಓಕೆ. 4 ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಿದ್ದು ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಅವತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡೋದು ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವತ್ತೇ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುಗೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಷ್ಣು ಫಾರ್ ದಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಎಸ್, ಬಟ್ ಟು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. We have our own limits, but you made it happen for every cricketer who's an actor. A certain dream come true, Vishnu. So on behalf of all the teams, just not Karnataka Bulldozers, I think all players, I want to thank you for making this beautiful product come up, and getting the industries together. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಏನಿತ್ತೋ ಯಾವುದು ಅಟ್ಯಾಚೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೇತುವೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡು ಅದು ಇದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಹೀ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರದ್ದು ನಂಬರ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರನ್ನಾರು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹೀ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಸೋ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವೇನು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಿರೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹೀರೋಗಳನ್ನ ಯಾರು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗ. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹೂ ಕೇಮ್. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬೌಲಿಂಗು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರ್ತ್ಬಿಡೋರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೌಲಿಂಗೋ ಬ್ಯಾಟಿಂಗೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ಭಾಳ ಹೋಗಿ ಉಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ರೋ, ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಖುಷಿನೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಸೊ ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಜೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಯುಕಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಪ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ. 6 ಸಿಲ್ವರ್ ಕಪ್ಪು 2 ಗೋಲ್ಡ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋ ಮೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರೋ ಏಕೈಕ ಟೀಮ್ ಇದು. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೀರಿ ತಾವು.
ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಡರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಹುಡುಗರನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಂತ. I'll come back to Vishnu again. I've seen his tough times. ನನಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ CCL ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ people like Ashok sir and everybody had invested a lot in it and it was going down. And post-pandemic ಅಂತೂ ನನಗೆ ಭಾಳ ಡೌಟ್ ಆದಾಗ we used to meet quite often. And somehow I just felt ಇದು ಮಲಗಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು CCL. So I was talking to Vishnu and something in him also I think sparked ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು and ಎಲ್ಲ ಓನರ್ಸ್ they came back together and CCL happened again. And trust me Vishnu, it is not a help or a support that I did for you. I think you by bringing in CCL, you brought in a very big help and support to all the industries, and reviving it is the most beautiful thing you did again. So this collaboration should continue for a very long time between industries. And Ashok sir ಬಗ್ಗೆ I think I like this photo. Please retain this. Because this is the only time he looks little worried. And I like that worry look on him for some reason. Otherwise, ಅವರಿಗೆ ಗೇಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಗೇಮಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೋತ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗೆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. Please don't change the photograph. He has been a great friend, more than a owner. Ashok sir, thank you so much. I think the most wonderful owner we can have. Glamorous, wittiest, naughtiest, flirtiest, what more? ಇವ್ರು ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡಗೌಟಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಅವರಿದ್ದರೆ. ಸೊ ಆ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸೋಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಕಾರಣ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಡಗೌಟಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸತಿ Ashok sir, one thing is for sure, the team is fit, ready. I don't know sir what is the result of every match, but one thing is Karnataka Bulldozers ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಜೋಶ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಟೀಮಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಯ ಕೊಟ್ಟು ಇಳಿತೀವಿ. ಆ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೊಂಥರ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿರೋ ರೆಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ನಮ್ಮದು. ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕೋಚ್ ರಿತೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ. ಆ್ಯಂಡ್ CCL ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ 8ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮೊದಲನೇ ದಿನ. ಇಲ್ಲೇ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಟೈಸ್, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರದ್ದು ಆಸೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ somehow we managed to pull in one date, and I want to thank the KCA admin for this wonderful gesture of giving us the stadium. And 8ನೇ ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ರೈಟ್, ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಗೇನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ CCL. ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಡೆದ್ರು ಅದು ಬ್ಲೂ ವರ್ಸಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಜಾ ಬೇರೆ. ಅದೊಂದ್ಸತಿ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈ ಸರಿ, ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಾರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಗೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ದಟ್ 10 ವರ್ಷ ಏನು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರು, ₹1 ಆಸೆ ಪಡೆದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೀ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಯಾರು ಏನು ₹1 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ₹1 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಏಕೈಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ಗೌರವ, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಬಂದರು. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಇಸ್ lent us a helping hand in supporting my players. Thank you so much sir, it means a lot to my players, whatever that is coming. And Vishnu, I wish you all the best my friend. Let this CCL rock more and more. All right, thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಿಚ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ರಿವೀಲ್ ಅವರ್ ಜೆರ್ಸಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ನ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಸೀಸನ್ 11 CCL ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ನ ಜರ್ಸಿ ಇದೀಗ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟೀಮ್. We are really delighted to be here with all of you today, and especially Airtel Payments Bank joining hands with Karnataka Bulldozers, and for the association together, we are looking up for a fantastic season this year, and it's a really great association with both the Airtel Payments Bank and Karnataka Bulldozers, because both the people, both the organizations and the teams go together in the same manner. We have the same culture and the kind of intensity we put into the business, and the way we cater to the business and the customers we serve, the kind of passion what we put in the field as Karnataka Bulldozers, they are absolutely the same. And Karnataka Bulldozers' dynamic way and the fast-paced performances on the playground is absolutely the same the way Airtel Payments Bank serve our own customers. So we really look up to the association to go a long way, and we wish all the very, very best to Karnataka Bulldozers. And I'm sure, Ashok sir, you'll be surely having the third goal coming in very soon by the end of this season. So all the very, very best to Karnataka Bulldozers and CCL. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ರಾಜೀವ್ ಹನು ಅವರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಕ್ನಂದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲಕ್ನಂದ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಐ ನೋ ಎಷ್ಟು ರಕ್ತ ಬೆವರೆಲ್ಲ ಸೋರಿಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿನೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನೋಡಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಅವರು. ಎಸ್, ಸಾರಿ ಸಾಗರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ. ಸೀಸನ್ 11ಗೆ ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಯಿತು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ CCL 2025ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ CCL ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಸಿನಿಮಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಜರ್ನಿನೇ ಹೌದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜರ್ನಿ. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜರ್ನಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಈ ಥರದೊಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಆಡೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ಲಸ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು, ಈ CCL ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿ ಇದು ಸಖತ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಲೈಫ್ಗೆ. ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಡೇ 1 ಇವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆ. CCL ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಟೀಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಸತತ 14 ವರ್ಷ ಅವತ್ತೇನು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಅವತ್ತೇನು ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ, ಇವತ್ತೂ ಈ ಸೆಕೆಂಡೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ CCL ನಡೀತೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷವೇ ಆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 2024
ಸೀಸನ್ 11 ನಂಬರ್ 2 ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ಗೆ ಸಖತ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಹೌದು, ಆವಾಗಲೇ JK ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಬಟ್ ಲೇಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಟೀಮ್ ಮೇಲಿರಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಟೀಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಮೇಲಿರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಚೊಚ್ಚಲ ಮಾತು CCL ಬಗ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣ, ಅಶೋಕ್ ಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಅದು KCC ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ಮೇಲೆ ಆಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜು ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಯೋ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವರ್ಷ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆಗಲಿ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಕಪ್ಪು ಗೆದ್ಕೊಂಬರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಇದೆ ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗೆದ್ಕೊಂಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ 100% ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೆನಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಸೀಸನ್. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಬ್. ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಅಶೋಕ್ ಸರ್, thanks for being such a kind owner, such a gracious host, and thanks for taking care of us so well. And ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡಿದ್ದೀವಿ. 2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವರ್ಷ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಷರ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಅಂಡರ್ ಯು, ಸ್ಕಿಪ್. ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಕ್ಲೀಶೇಡ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಆಡೋದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಆಡ್ದಾಗೇ. ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಿಂತ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಆಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರದೀಪ್ನ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ತಂಡಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ 8ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಥಕರು ಖಂಡಿತ TV ನೋಡಿ, ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಅಣ್ಣಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಂಥ KCF ಪಿಚ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಡಿಸಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದಷ್ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಬರೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ CCLinದನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ JK ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜೀವ್ ಅಣ್ಣ, ಪ್ರದೀಪ್ ಅಣ್ಣ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮಗೆ ಸೀನಿಯರ್. ನಾವು ಜೂನಿಯರ್ ಆದ್ರೂ ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕೋಚ್ ರಿತೇಶ್ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಫಿಸಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸರ್ ಮತ್ತು ರಂಜನ್ ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಸಲ ಗೆದ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಕಪ್ಪು. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತ ಗೆದ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. 100% ಗೆದ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ಸಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟು ಅಸ್. Like Sudeep sir said, again, we get to meet a lot of new people, we're getting to share our experience. It's a wonderful feeling.
And Kinney sir, thank you so much for being such a wonderful owner. And I have to tell you, you're such a sweetheart. Yeah, you are. Thank you. And ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಚ್ಚನ್ ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಿರತ್ತೆ. ನಂದು ಲಾಂಗ್ ಹೇರು ದಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಾನು ನಂದು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ವ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರು. ನಾನು ಅವಾಗ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ದೆ ಹಿಂಗೆ, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಫಾರ್ ಮೀ. ಹೆಂಗೆ ಜೋಕು ಸರ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್. ತುಂಬಾ ಎಮೋಷನ್ ಆದೆ. ಅದು ಚೆನ್ನೈ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗೆ ಅದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟರ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ CCL ಮೂಲಕ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನದ ಮುಂದೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೀಮ್. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ತರಲೆಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಫನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ CCL ಮುಗ್ತಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕಿನಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫೆಬ್ 8ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಜೋಕು CCL ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಕ್. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸೀಸನ್ನು. ಮೊದಲನೇ ಸೀಸನ್ನು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಮೀ ಅಂತ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೀಡರ್ ಅದು. ಮತ್ತು ರಿತೇಶ್ ಮತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಗೈಡ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೋಚ್ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಫಸ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಸರ್, ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. JK ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ನಿಮಗೂ. ಆ್ಯಂಡ್ CCL ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಲ ಆ ಥರ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಮಿಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬೌಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವ್ರನ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ತಿಂಗಳ ಎಂಡಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ವಿನ್ ದಟ್. ಈ ಸಲ ಕೋಚ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸತಿ ನಮಗೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಟೀಮ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸ್ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಾಗೂ NCIF ಅವ್ರ ಜಾಬ್ ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಟ್ ಎ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಗೇಮ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂಚೆನೇ ಇವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೂರತ್ತಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. To be part of Karnataka Bulldozers CCL 2025. I still remember the first day when I entered to the team. They are most welcoming, and even first day itself, like I felt like they all are like my best friends, like very close, very welcoming. So till now, I've been previously I'm working with professional cricketers, and still being with them, I never see any difference between both of them, because they have got very good, excellent energy on the ground.
they're thinking always about cricket, and they're very, very fit and fine to perform this all upcoming matches. And this time, definitely, they're going to do their best on the field. And big thanks again, once again, for everyone giving this opportunity. Yeah, thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸುದೀಪ್ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಸಯ್ಯಪ್ಪ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಿಸ್ತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಇವರು ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸಲ ನೋಡೋಣ ಕಪ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ ನಾವು 100%. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೀಮ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಟೀಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನನಗೂ ರಿತೇಶ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಜಾಬು. ಬಟ್ ರೇರಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಮ್ ತುಂಬ ಜೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಂತೂ unbelievable, the leadership what he has gone through. And 11 years is not easy to form a team. And ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಥರನೇ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂಥರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಥರನೇ ಅನ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಂತೂ ಇದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ KCCಗೆ ಅವರೇ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೊ ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಫಿಟ್ ಐ ಕೀಪ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇ ಥರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆನಾ? ಏನಂತೀರ ಬಾಯ್ಸ್? ಬಿಡೋದೇ ಬೇಡ, ಮಾತಾ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಬಾರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು? ಹೊಸ ಪ್ಲೇಯರ್ಸಾ? ರಾಜೀವ, JK, ಸುನಿಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ. ಹಾಂ, ಹೊಸ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 5-6 kg ದಪ್ಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗೇ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಒಂಥರ. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರ ಯು ನೋ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರು ಹಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತೌಟ್ ಹಿಮ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಹಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಗರ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಾಗರು, ಅಲಕ್ ನಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಅನೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ? ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸರಿ ಟ್ರೋಫಿನ 3ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ, ಅವರು ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆಡಿರಲ್ಲ. ಒಂದು 18ರಿಂದ 20 ವೈಡ್ಗಳು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, 2 ವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ನಡೆದಿರ್ಬೋದು, ಏನೇನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ. ಹಿಂಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಂಪ್ಸ್ ಮೈಕ್ ಇಸ್ ದೇನೋ, ಯುಲ್ ನೋ. ಸರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಸರ್ ಸಾರಿ, ಮಾಲ್ತೇಶ್ ಶೆಗಿನ್ ಸರ್. ಸರ್ ಅದೇ ಈಗ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಮೈದಾನ ತುಂಬ ಸಾರಿ, ನೀವು KCCಗೂ CCLಗೂ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. KCC ಎಸ್ ಸರ್, ಈ ಸರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ CCL ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದು. The first game between Karnataka and Telugu itself is a big game. People come here to see the game and not, that's what, sir. So there is no. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪೀಪಲ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್, especially that person sitting there in the brown shirt, very dangerous fellow. Very careful with him. Don't go by his size, go by his tongue. ನಿಮಗೇನು ಓಪನಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಬೇಕು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಟೀಮು ಅದು ಆಡ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. 100% ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. Yes sir, we'll take your suggestion and we'll try doing something. ಸರ್ ನಾನು ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾದರೂ ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? Okay sir, sure. We'll try doing something. Yeah, what do you want? ಸರ್ ಅದು ನಾವಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ surprise element will be there sir. Done sir, that's it sir. Yeah. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸರಿ ಸೀಸನ್ 10ನಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಸರ್ 10ನಲ್ಲಿ 10 ಓವರ್ಸ್ದು ಮತ್ತೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಸರಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಯುನಿಕ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ 20 overs divided into 2, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ CCL has come out, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇದೆ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ 10 overs ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕು ತಾವು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರು, ಹೀರೋ ಯಾರನ್ನಾರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಏನು ಗುರು? ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ 11 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ಬೌಲರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು 20 overs ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಶ್ಯೂರ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್. ಒಂದು ಟೀಮಲ್ಲಿ 11 ಪ್ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿರಬೇಕು, 4 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1, 2, 3 ಮೂರೂ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ 2 ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬೌಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಟುಗೆದರ್. ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 1 ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏನಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರು 3 ಜನ ಓಪನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ 3 ಓವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಫಸ್ಟ್ 3 ಓವರ್ಸ್ ಅದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 3 ಬೌಲರ್ಸ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ 3 ಓವರಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಬೌಲರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೋಸ್ 3 bowlers cannot bowl in the first 3 overs of the second inning. So there is a huge competition here and a strategy. ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋತೀರ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೀಗ ರಾಜೀವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್. ಒಬ್ಬ ಟಫ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಓಪನ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಟ್ಯಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೌಲರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ರನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕೇಳಲಿ. ಹಲೋ ಮಯೂಕ, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಬಂತು ಬೌಲಿಂಗಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಟಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಂದು 2 ಪ್ರೈಮ್ ಬೌಲರ್ಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಬ್ಬರು ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಬೇರೆನೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಇವ್ರು 3 ಜನ ಬೌಲರ್ ಸಾಕು, ಈ 3 ಜನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಾಕು, ಆ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ 3 ಯಾರು ಈ ಸತಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ 3 ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆ 3 ಜನ ಯಾರು ಬೇಕಾರಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. They have to practice equally and we have to give them the same importance. They have to have the same fitness. So I think this format is something which is giving an equity to all the players. So yaru nan sumne idini team alli anta ansak sadhya alla. Everybody I become very important. So I think I really love this. And again, what more, you will bandre, you are getting to see your favorite actor once again in the second inning. Suppose he just fails, you are getting an opportunity again. So I think that's a very beautiful thing, no? ಸರ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸಹ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೂ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 11ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದು ಮುಗೀತು ಅಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅದೊಂದು ಕಡೆ. ಇದು ಕೂಡ CCL 11. ಇದರ ನಂತರವೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಈ CCL ಇಂದ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಆ ಥರದ್ದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್. ಪ್ಲೀಸ್ CCL ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸರ್. ನಾನು ಅವಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ 11 ವರ್ಷ ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನೇನೆ. ರಿಟೈರ್ ಆಗಂಗೆ ಅವ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸರ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸರ್, ಇದು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಜರ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತು ಅನ್ಸಿದೆಯಾ ಸರ್ ಯಾವತ್ತಾದರೂ? ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಈ ಜರ್ನಿ ಸುಸ್ತು ಅನ್ಸಿದೆಯಾ ಯಾವತ್ತಾದರೂ? ನೋ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಂಜಾಯ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಬಲವಂತ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಲವ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಅ ಟೀಮ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾರ್ದು ಬಲವಂತದಿಂದ. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಟೀಮ್ ಏನು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ 10 ವರ್ಷ ಆಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಆಡ್ಕೊಂಬಂದು ಯಾರು ಅಂದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಂತ ಏನು ಬಂತು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡೇನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಉಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಇದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾಷನೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ತಮಾಷೆನಮ್ಮ 5 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಹಾಫ್ ವೇ ಹೆಬ್ಬಾಲ್ ದಾಟಿ ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಣೂರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 3 ವಾರದಿಂದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಅವರ್ ಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟೊಳಗೆ 2 hours ಮೇಲೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೇಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲವ್ ಫಾರ್ ದ ಗೇಮ್. ಸರ್ CCL ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನೇನು ಕಪ್ ಗೆಲ್ತು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಇಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ? ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಕಪ್ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಆಡಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಗೆದ್ದರೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಆಡೋದು. ಯಾವ ಟೀಮ್ ಅವ್ರ ಊರಿಂದ ಸೋಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಡಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೊರಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಲಿ ನಾನು? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಟೀಮ್ ವಿನ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದ ಅದರ್ ಟೀಮ್, ರೈಟ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಅಸ್. 2 ಮ್ಯಾಚ್ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಫೈನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಂಟ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಬಟ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವೆಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 12 ರನ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ರಾಜೀವ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಚ್ನ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟುಕ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾಚ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟರ್ನ್ಡ್
It was not a great day for us, but I think Bengal played extremely well, and I'm very proud of the team for the way they have performed. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದವರು ಮ್ಯಾಚೇ ಗೆಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಎಂಟರ್ಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೋದವ್ರು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಅಳದು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ. ಅವ್ರು ಅಳದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ ನಾವು ಹತ್ತಿದ್ದು ನೆನಪಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋ ಹ್ಯೂಮಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಆಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪನ್ನೋ ಥರ ಭಾವನೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. I saw that in Bengal, and I think they've done a great job. My team is good, every team is good, but I think on that particular day, ನಾನು ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಲ್ಲ. ಬಂದರೆ ಗತ್ತಲೆ ತರ್ತೀವಿ, ಸೋತಾಗಲೂ ಗತ್ತಲೆ ಆಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ, ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಕಪ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ ಇದೆ ಬಿಡಿ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಡೇ ಒನ್ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಟೀಮ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋಂಥ ಲಾಯಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಇರಬಹುದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ? 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಯಾವ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್? ಈಗ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾರು ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದಮ್ಮ. ಟಿಕೆಟ್ ತುಂಬ ಚೀಪಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬರಲಿ. ಮೀಡಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀಟು, ಊಟ. ಸರ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ KCC ನಡೆಸುವಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. KCC ನಡೆಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ KCಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ. ಅವ್ರು ಯಾರ್ದೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಡಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. KCC ಆಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಯಾವ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರು? ಬೇರೆ ಟೀಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಫ್ ಟೀಮ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಫ್ ಟೀಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ I think today there have been a lot of improvisations. Even Mumbai is playing extremely well. Ellaru Bhojpuri is a very passionate team. Adu avrige ಬೋಸ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ Bhojpuri ಅವರಿಗೆ. ಈಚ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೆ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಪ್ಲಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಲಿ ಸೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈಚ್ ಟೀಮ್ ಹಸ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ 2 to 3 ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಈ 100% ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, 8th ನೀವೇನು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋಕೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಟಫ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎ ವೆರಿ ಟಫ್ ಮ್ಯಾಚ್. ನಮಗೂ ಅದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜೇ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯಾವಾಗ ಆಡಿದ್ವು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದು ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅವ್ರದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಟಫ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಟಫ್ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಾಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಬೇಕು ಅವರು. ಬರೀ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾಗ ಹೊಡೆದ್ರದ್ದು ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋತ್ಕೋದ್ವಿ, ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಚಾಲೆಂಜು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೋನಾ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸರ್, ರಿಯಲಿ. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ನಂಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ,
ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ಸರ್, ನೀವು ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆ ಟ್ರೋಫಿನ ಗೆದ್ದು ಬಂದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಸರ್, ಅದು ನಿಜನ ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷ? ಹೌದು, ಫಸ್ಟ್ 3 years 4 years ಎವ್ರಿ ಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಮನೂ ಹೇಳಿದರು ದಟ್ ಮಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕ್ಲೈನ್ ಸರ್ ಬಂದು ಅವಾಗ ಇದನ್ನು ಆಡಬೇಕು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಡಿದ್ರೆ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಮನಿ, ದ ಫಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. He's helped a lot there. That money has gone to ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ and we are very happy that ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಮಾಮೂಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಈ ಟೀಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಇದು CCL ಅಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ ನೀವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು, ಯಾಕಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. CCL ಕಪ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಅವಕಾಶಗಳಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಅವಕಾಶಗಳಂತ ನೋಡುವಾಗ CCL ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್? ಅಂದರೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ CCL ಆ ಥರ? ಎಸ್ ಸರ್, ನಮಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಸೊಹೇಲ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆದಾಗ, ಸೊಹೇಲ್ ಅವರು ಈಗ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಚಯಗಳಾದಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಕರಣ್ ಯಾರು, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಯಾರ್ದು ಪರಿಚಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಯಾವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರು. ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಇದೇ ಥರ ನನಗೆ ರಾಜೀವ್ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, JK ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಕಪ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ. ಅಗೇನ್ ನಾವು ಟುಡೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೋ ವೆಲ್. ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೇ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಆಗಿದೆ 100%. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ನವರು, ಬೇರೆ ಮುಂಬೈ ಆಗಲಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್ ಕೂಡ ದೇ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ವಿಕ್ರಾಂತ್, ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಚೆನ್ನೈ ಟೀಮ್, ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಖಿಲ್ ಇನ್ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್. ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಾರ್ಟ್. Bobby Deol got animal role because of CCL. ಏನಪ್ಪ ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ. CCL ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ? ಎರಡು ಒಂದೇ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಂತೆ. ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದು CCL ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್? CCL ಕಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಗೌರವನ್ವಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪತ್ರನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅದಾ? ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾರು? ನಾನು ಹೇಳದ್ನಾ? ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಎತ್ತದ್ನ ನಾನು? ನೀವು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಎತ್ತದ್ನ ನಾನು? ಯಾರು ಎತ್ತಿದ್ದು? ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದು CCL ಕಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ, ಮುಗೀತಲ್ಲ. ಇದು ಆ ವೇದಿಕೆನಪ್ಪ ಇದು? ಹೇಳಿ, ವೇದಿಕೆನ ಇದ್ದದು? ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು? ನಾನು ಎತ್ತದ್ನ ಟಾಪಿಕ್ಕು? ಈಗ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾಕೆ? ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಏನಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ನನ್ನ ತುಂಬ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ ಸರ್? ಹೋಲಿಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಅವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಈಗೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕೇನಪ್ಪ ನಾನು? ಸಾರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದನ್ನು. ನೀವೆಲ್ಲ CCL ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಟಾಪಿಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದವರಲ್ವಾ? ವಿಷ್ಣು ಸರ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ, ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ ಸರ್. ವಿಷ್ಣು ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ಈಗ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದು ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನೋ ಬರ್ದಿಲ್ವೋ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ವಾ? ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಂದೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೇನು ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. CCL ಕಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ, CCL ಕಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ. CCL ಕಪ್ಪ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಆ ಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದ್ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂತ CCL ಕಪ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದೆ. ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ?
ತಾವು ಕೇಳಿ ಏನು ಕೇಳಬೇಕಂತ್ರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ವಿಷ್ಣು ಸರ್, ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ IPL ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 2022 ಸಮ್ 90,000 CR ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24 1,35,000 CR ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 11 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಇವಾಗ CCLನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? See, we never calculated based on value of what we earn, because end of the day, Sudeep is spending so much time with CCL. He's not charging them a single rupee. Compare any other celebrity or any other actor who is spending so much time, they will charge a bomb. So we haven't calculated our value based on actors' contribution or based on what we are doing. So valuation wise, we don't want to even think of that. And we don't want to compare also. See, pain comes when we compare ourselves with someone else. As long as we don't compare, we are happy. Sir, my question is for Vishnu sir. Let's keep about the CCL spirit, aggression, this that wrong. I want to ask you one question in the public interest. So such matches are paid with a cause. Usually when these benefit matches and friendly matches are played with a cause, and I want to know what is the cause for which the CCL is playing. This is I want to, because you are the main brain behind the CCL. So I want to know what is the cause for that you are playing the CCL for 2025. Sir, to be frank, we have supported many causes in the past. We donated money for 100 heart surgeries in the past. We donated money for 100 surgeries for acid attack victims in the past. So as on today, it's like when we go on a flight, first keep oxygen mask to yourself. So we are now trying to revive CCL and survive ourselves. In future, we'll definitely come back with a cause. This season, causing doesn't mean that no, you sir. have to incur the expenses. Let us spread the awareness in the society. Let us spread an awareness in the society and urge you, because the biggest challenge on the earth is sustainability. Yes, definitely. So wherever the CCL matches are played, because CCL, I know, it includes all the people. So irrespective of their reason, the caste and creed and all everything, let this awareness spread. It Sure, doesn't sir. cost much. No, sir. It's a great suggestion. We will definitely And take it up immediately. Let us, instead of play cards, Yes. and instead of saying 4 or 6, Yeah. let us say plant 6 trees, plant 4 trees, like that. You Agreed, can say sir. Every time the batsman hits the boundary, let's play no Yeah. 4. Yeah. No, so plant 6 trees or plant 4 trees, like that. Sure, sir. I think this is what exactly we expect from CCL and CCL crowds. Done, sir. We definitely take your input and we will implement it this season Because only. sustainability is the big challenge, and nowadays we all have to work inclusively. Sure, sir. We will do it. ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ನ ನೀವು ಅವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಡಿತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಲೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೂ ಗೆದ್ವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಮ ಆ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಈ ಬಿಗ್ ಬಾಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಸರ್, ಅವ್ರ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ನಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬಿಜಾಪ್ ಟೀಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿನಾಯಕ್ ಅಂತ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನಾಯಕ್. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಈಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್. 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ CCL ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. CCLಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸರ್. ಈಗ CCL 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೈಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರ ಇತ್ತು. ಬಟ್
ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದ ಖುಷಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂರೋರು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಾಕ್ಡ್ ಟು ದ ಗ್ರೀನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ವಿತ್ ದ ಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಗೆದ್ದಾಗ, 3rd ಸೀಸನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. 2 ಸತಿ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೋತಿರೋ ನೋವಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾ. ಸರ್, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ ತುಂಟಾಟಗಳು ಹೇಗಿದ್ವು ಸರ್? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ತುಂಟಾಟಗಳು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ? ಅದೆಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ತುಂಟಾಟಗಳು. ಸೊ ಬಟ್ ಈಗ ವೆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಅದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಡೋದು. ಮಿಕ್ಕಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಫನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಟೀಮ್ ಬಾಂಡ್. ಆ ಟೀಮ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ತುಂಟಾಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಕಪ್ ಗೆದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಗ ಅವರ ಸಂತೋಷ, ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಂದಹಾಸ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ? ಶಿ ವಾಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸರ್, ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಳೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬೆಂಗಾಲ್ ಹತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಫೆಲ್ಟ್, ದಟ್ ಪೇನ್, ದ ವೆಯ್ಟ್. ಬೆಂಗಾಲ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ 9 seasons ನಾವು 9 ಸೀಸನ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಾಲು. 9 ಸೀಸನ್ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸಿಗೆ ಬರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, ಬರೋದಲ್ಲದೆ ಕಪ್ಪು ಗೆದ್ರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವತ್ತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಿಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಐ ಮೀನ್ ಶಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್.